جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آنریبل ممبر صاحبہ کو کہ وہ یہ کالنگ اٹینشن لے کے آئی ہیں۔ کسی بھی حکومت کے لیے ایک سب سے جو بڑا اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جو ہے نوکری چلی جائے یا کسی کو آپ جو ہے نوکری سے نکالتے ہیں۔ یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور کوشش کرے گی کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے اور لیگل طریقے سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ کسی کے مستقبل سے کھیلا جائے۔ اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ اگر کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ریکروٹمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، میرٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے کسی کو رکھ لیں سیاسی بنیاد پہ اور 5 سال 10 سال 15 سال بعد اس کو گھر بھیج دیا جائے، تو یہ زیادتی وہ حکومت نہیں کرتی جس نے یہ فیصلہ کیا، بلکہ اس حکومت کا کام ہے جس نے رولز بائی پاس کیے، جس نے رول ریگولیشن کو اس کو فالو نہیں کیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، موجودہ ایشو بدقسمتی سے کچھ ایسا ہی ہے، تمام تر ہمدردی کے باوجود، کیونکہ پاکستان جو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، یہ 2 ایسے ادارے ہیں جو ہر جگہ پاکستان کا پیغام لے کے سر جاتے ہیں اور ان کی بیش بہا خدمات ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ جو ریڈیو پاکستان 1965 کی بھی جنگ میں اور ہر موقع پہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں کچھ فگر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے اور ہاؤس کے اور آنریبل ممبر صاحبہ کے موور کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کوئی بھی حکومت اس طرح سے آگے چل سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا۔ تو دوبارہ یہ کہتے ہوئے کہ ریڈیو پاکستان کی اور اس کے ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے، لیکن کچھ اس میں ایسی ریکروٹمنٹس ہوئیں جو منسٹری سمجھتی ہے، جس کو اس وقت انتہائی ایک کمپیٹنٹ آدمی شبلی فراز صاحب چلا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں سب ماضی کے دور کی ہوئے ہیں، کوئی اس حکومت کی میرا نہیں خیال کوئی اس میں ہے۔ اس میں پہلی بات تو سر یہ ہے کہ 1 ارب کا خسارہ ہے اور 1 ارب کا جو ہے پچھلے سال کا، تو اتنے بڑے خسارے میں ادارے کو چلانا، اب یہ جو خسارہ ریڈیو پاکستان کا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ ہمارے دور کا نہیں ہے، یہ ریکروٹمنٹس بھی عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے دور کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے یہ فگر میں رکھتا ہوں کہ جتنے ملازمین جو ہیں جو کنٹریکچول ہیں جو اس وقت فارغ کیے گئے ہیں وہ 749 ہیں، 749 ہیں، جس میں سے راولپنڈی اسلام آباد میں 375 ہیں، پنجاب میں 140 ہیں، سندھ میں 93 ہیں، خیبر پختونخوا میں 64 ہیں، بلوچستان میں 37 ہیں اور ندرن ایریاز اور AJK GB میں 40 ہیں۔ جی یہ 749 749 ہیں۔ اس میں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ آؤٹ آف 749 225 ایسے ہیں جو کہ انہی میں سے کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی ہے۔ اب روزگار سب کا حق ہے، لیکن منسٹری یہ سمجھتی ہے، وزارت یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ سارا ریکارڈ چیک کیا گیا تو جو رول ریگولیشن کے مطابق ان کی ریکروٹمنٹ ہونی تھی، جس کا لا ہے 2007 میں 201، اس میں LDC، اسٹینوٹائپسٹ، اسٹینوگرافرز، ٹائپنگ ٹیسٹ اور جو دوسری مینڈیٹری رولز ہیں اس کی آبزرونس کے خلاف جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اور کوئی ان کو جو ہے آبزرو نہیں کیا گیا۔ آلریڈی 870 امپلائیز جو ہیں، وہ جو خورشید شاہ کمیٹی تھی 2012 کی، اس میں وہ ریگولرائز ہو چکے تھے، پرمنٹ کیے جا چکے تھے۔ ان حالات میں جب ملک ایک معاشی کرنچ میں ہے، ایسے ملازمین جو ہیں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ان کا بوجھ شاید اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی پورا ادارہ جو ہے وہ خسارے میں ہے اور آپ قرضہ لے کے ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک سخت فیصلہ وزارت انفارمیشن کو اور ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ کو یہ ایک لینا پڑا، ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک سخت فیصلہ تھا، لیکن ظاہر ہے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں تو اس کا ازالہ ہونا ہے، تو اس لیے یہ سارے فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جی محترمہ کشور زہرا صاحبہ، آپ ایک سوال پوچھیں۔ میری گفتگو رہ گئی تھی، میں صرف اتنا کہہ چاہ رہی ہوں کہ بے روزگار کرنے سے خزانہ نہیں بھرے گا، سرکاری املاک بیچنے سے نہیں بھرے گا، ابنڈنٹ پراپرٹی بیچنے سے یہ بھرے گا جو پیسہ لوٹ کے باہر چلا گیا ہے، نیب کی پیشیوں سے نہیں بھرے گا یہ۔ اور یہاں پہ لیجسلیشن بائی ڈیزائن نہیں ہونے دی جا رہی ہے۔ لیجسلیشن کیجئے کہ پیسے واپس آئیں، وہ عوام کا پیسہ ہے، کہ وہ عوام ہے جو بے روزگار کیے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، بے گھر ہیں، ان کا پیسہ ہے یہ پیسہ واپس لے کے آئیے اور اس کی قانون سازی کیجئے۔ جی جناب علی محمد خان صاحب۔
जी बात तो इन्होंने दूसरी मुख्तसरन बिल्कुल बयान सही दें की जी। है कि वाकई लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस आना चाहिए और उसके लिए भरपूर कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों पे बड़े इल्ज़ामात हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और कुछ लोग बीमारी का बहाना बना के गए, कुछ लोग जो हैं किसी और बहाने से निकल गए और पाकिस्तान का खजाना लूटने के बाद आज पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लाया जाए। वो लोग जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया था कि एक मुल्क का वजीर आजम जो है वो करप्शन चार्जेस पे और डिसऑनेस्टी पे घर चला जाए। तो इस पे हम सबको सोचना चाहिए कि वो कौम जो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मुल्क बनाने के लिए निकली और जिनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था, आज हमारे हुक्मरान वक्त जो है वो करप्शन पे अदालतों से सजा पाके वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो ये बात तो मैडम की बिल्कुल सही है कि जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाना चाहिए और सबसे लाना चाहिए, जो अपोजिशन में है या अगर कोई हुकूमत में भी है या हुकूमती जमातों में है, सूबे में है, मरकज में है। इमरान खान साहब के पास जीरो टॉलरेंस है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। इमरान खान खुद 1 रुपए का रवादार नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान खुद 1 रुपए का रवादार नहीं है, वो किसी का माफ नहीं करेगा। अगर अपोजिशन से सवाल होगा तो आप खातिर जमा रखें, अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती मेंबरान भी जवाबदेह हैं। मैं दोबारा रेडियो पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। देखिए यहाँ जितने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ जितने मुजाहरे होते हैं आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खुद जो है आपने इनको बुलाया, आपने एक तारीख रकम की जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो 6 अक्टूबर को यहाँ एहतजाज हुआ, माजी में ऐसा नहीं हुआ। एक डिप्टी स्पीकर और एक पार्लिमानी उमूर का वजीर खुद जाके हमने उनको एड्रेस किया, उनको आपने यहाँ पे कमेटी रूम नंबर 2 में आपने और मैंने हमने बैठ के खुद सुना जी। उस पर वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने कमेटी बनाई जी और उस पर इंशाल्लाह आगे का काम चल निकला है। ये पहले कभी नहीं हुआ। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपको याद होगा उस कमेटी में उन मुलाजिमीन ने खुद ये बात की थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एहतजाज करने आए हैं और हमसे डिप्टी स्पीकर और हुकूमत का वजीर मिल रहा है, वरना पहले कहते थे, उन्होंने कहा कि पहले हम पे आंसू गैस चलती थी, लाठियां चलती थी, जेलों में डालते थे, फिर बात करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बगैर आंसू गैस, बगैर लाठी चार्ज के हुआ और आपने इसमें रोल प्ले किया है। लेकिन ये जो इशू है इसमें मजबूरी है वजारत की, मजबूरी है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, शिबली फराज साहब और उनके नीचे जो उनकी इंतजामिया है, उन्होंने जो फैसला किया है उन्होंने मेरिट पे किया है। वो ये समझते हैं कि चूंकि पहले ही रेडियो पाकिस्तान खसारे में है तो शायद पॉसिबल ना हो मजीद इसको खसारे में डालने का। मैं इस टाइम बोलना जी, इस टाइम जो है वो हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान के उलसी जरगा के मेंबरान जनाब नजीबुल्लाह नासिर साहब और इसके साथ साथ मोहतरम निसार अहमद गौरनी, मिनिस्टर इंडस्ट्रियल कॉमर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे हमारे असम्बली में मौजूद हैं। हम इनको पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खुश आमदीद कहते हैं तमाम स्टाफ के साथ। जी जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब नहीं हैं जी। जनाब उसामा कादरी साहब एक सवाल पूछें। स्पीकर, ये कॉलिंग अटेंशन जो है रेडियो पाकिस्तान के 749 मुलाजिमीन के निकाले जाने पर और उन गिरफ्तारियों पर कि जो उन मुलाजिमीन की गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर डाला गया था। जनाब स्पीकर, आपसे आपकी चेयर से एक शिकवा भी है कि पीडीएम कराची में जलसा करती है, यहाँ पर जो है हुकूमती सतह के अराकीन और अपोजिशन के अराकीन बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो अराकीन जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उनको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। इसका जवाब रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिमीन का जवाब तो अली मोहम्मद साहब ने दे दिया है और शायद जो है मैं कहता हूँ इससे बढ़कर के उसकी तशफ़ी के लिए मजीद अली मोहम्मद साहब को और हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन मैं अभी यहाँ 3 चीज़ों पर बात करूँगा कि एक तो जो कराची में पीडीएम का जलसा हुआ और उसमें मज़ाहिर कायद की बेहुरमती की गई। नंबर 2,
सवाल करें जी, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है इस पे। बात सुने जनाब स्पीकर, आपको वजीर ने जवाब देना है, आप वो सवाल पूछें जो वजीर से मुतल्लिक है, इस महकमे से मुतल्लिक है, जिस पर जो है वो किश्वर जहरा साहबा ने वजीर बराए इत्तलात व नशरियात की तवज्जो दिलानी है, आप उस पर बात करें। जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं, आप उस पे बात करें जी। मैं ये बात कहना। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का हंगामा रही। कौमी असम्बली इजलास में अली मोहम्मद खान, राजा परवेज अशरफ, मुराद सईद, किश्वर जहरा और दीगर मेंबरान का शोर शराबा और बहस मुबाहिसा जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद वक्त खबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।